మీరు మీరు రుచి మన స్నేహ గీతం ఏరా ఏరాలోకి మారే మోమాటాలే లేని కలేజాలు మారే ఒంటరైన ఓటమైన వెంట నడిచే నీడ నీవే ఓ మై ఫ్రెండ్ పరిపన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా ఓ మై ఫ్రెండ్ పరిపన్నులలో నిలిచిన నేస్తమా Guest of the day, Dr. Rajshekhar Garu, Mr. Rajshekhar Garu, our director and vice principal, all the staff and the students. A very good afternoon to everybody. So today was your final exam, and I could see that even before you wrote the exam, you were pretty excited for the last day, because now you think you will get. You feel that you are a little free for a while, maybe 1 month or 2 months, not more than that. Some of them who go for competitive exams or other entrance exams, I'm sure they will be very, very busy with that. But before we conclude this year, I have some things to tell you. We had an amazing year. I could see that your teachers were very hard working. At the same time, you also worked very hard. There were a few things like your attendance and all other things, discipline, etc., etc. But keep everything aside. Now you are entering into another phase of life. Okay. So after 10th, you either choose polytechnic or you go for +1 and +2, and then after that, if you are choosing +1 and +2, then you decide what to do with your life. There are some students who take up science stream, and then they decide that is not what they want and they take up something else. But there are some life lessons which are common, whether you take up engineering or you appear for NEET or you go for BBA, MBA, etc. There is something that will always stay with your life, the lessons that you learned in school. So I will just summarize what you need to apply in your life. So you will have 1 or 2 months in hand, maybe 1 month or more than 1 month. This time set this time for practice. Practice what you want to be in life. Say for example, you want to become a management graduate.
or you want to do financial management, or you want to become a researcher. So what are the qualities that you require to become that? If you can practice now, it will be easier for you later. I read a book called Stephen Covey's 7 Habits or 7 Habits of Highly Effective People. A great book. So this author says if you apply these 7 habits in your life, you will become an effective leader. Okay? The first one is to be proactive. What is being proactive? To take up responsibility. Small responsibilities in your house, like taking care of your clothes, taking care of your shoes, taking care of your books, waking up at the right time and having your breakfast and lunch and dinner. Everything is being proactive. In school also, taking up responsibility of doing your work. This is proactive. Not to be reactive. What is reactive? Reactive is when you react to things without thinking. That is being reactive. So first principle is being proactive. The second one is begin with the end in mind. Whatever you begin with the end in mind. So what is the end? After 10 years, how do you want to see yourself? What do you want to be? So for that you have to prepare now itself. Begin with the end in mind. Whatever task you take up, put first things first. Suppose there is something like quadrant. Suppose you have 4 or 5 different tasks in front of your hand, or in front of you. What is the most priority? What will you prioritize? That will be the first thing that you have to do. Put first things first. What is the first habit of Stephen Covey? What is the first? Be proactive. Second one, begin with the end in mind. Third one, put first things, be proactive, not reactive. That is the first habit. Second one, begin with the end in mind. Third one, put first things first. There is one more, there are 7 habits. The next one, think win-win. Think win-win is when there is some work happening, you also should be benefited, your friend also should be benefited. Think win-win. There is one more, put yourself in other person's place. Try to understand what the other person is going through, and then you will be understood. So for example, if the teacher is telling you, maybe in your college, your lecturer must be trying to tell you something. So you put yourself in the other person's perspective. From the other person's side you think, and then you will be understood. The rest, you can learn it later. Browse, you will find. But these are some of the important habits. Be proactive, begin with the end in mind, put first things first, think win-win. Try to understand before you are understood by others. There is a small poem that I want to read for you all today. I am sure you all watched. I need this. I'm sure. So I think you successfully completed your 10th class examinations today. So you are going to start your new journey, a new life from tomorrow onwards. So suddenly you wake up tomorrow morning and you realize that you no more has to carry your books bags. Tomorrow morning you wake up and you realize that you no more have to ride your bicycle to your school. Tomorrow morning you wake up and you realize that you need not have to wear uniform, you need not have to wear tie, shoes, and tomorrow morning you wake up and you realize that you need not have to stand in assembly, and tomorrow morning you realize that you need not have to run by seeing your teachers. So tomorrow morning, are you going to be happy? How many of you are happy tomorrow morning? Okay. So tomorrow morning,
you are going to realize that you just have memories of past. You just have memories of past. You just have friends of your, photos of your friends who traveled with you up to now. And tomorrow morning, you just have tears of separation and you just have smiles of sadness. And that day, tomorrow, you are going to realize that our good days are already gone. Okay? So it has always been hard to say goodbye. It is always hard to say goodbye. But it's time to turn the page in your life. The time has come to turn the beautiful page in your life. And you have to come out of your comfort zone. And this is not where your life ends. And tomorrow is the day where your life is going to begin. And things are going to change. And at first it might be something strange and something difficult for you to adjust yourself from tomorrow onwards. Is it true or false? True or wrong? Yeah, okay. So, చాలా రోజుల నుంచి మేము అన్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా చూడట్లేదు, ఎందుకంటే 10th ఎగ్జామ్స్ మీద బాగా ఫోకస్గా చదువుతున్నారు. రీసెంట్గా మయన్మార్లో భూకంపం వచ్చింది, చూసారా ఎవరు? ఓకే, దానిలో భూకంపంలో చూస్తే చాలా బిల్డింగ్స్ ఊగిపోతున్నాయి, అన్ని పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్, అవునా? కానీ చాలా బిల్డింగ్స్ పడిపోవాలి, చాలా బిల్డింగ్స్ పడలేదు, ఊగిని. 40 అంతస్తుల బిల్డింగ్లు, 50 అంతస్తుల బిల్డింగ్లు, డ్యూ టు వెరీ సివియర్ ఎర్త్క్వేక్. No building is damaged. Why? Because their foundation is very good. Those buildings' foundation, deep rooted foundation, మూలంగా ఏమైందంటే ఆ బిల్డింగ్స్ ఏవి కూడా కొలాప్స్ అవ్వలేదు, అంత ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినా విత్స్టాండ్ అయ్యారు. అలాగే మీ అందరూ కూడా రేపు జీవితంలో చాలా ఎర్త్క్వేక్లు, చాలా సైక్లోన్స్, చాలా సునామీలు, ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ లైఫ్. That is what life. And we don't have any doubt that you are all going to withstand those cyclones, that tsunamis. Why? Because you have strong roots, you have strong foundation from this prestigious school. That is why you can withstand all those problems very easy. ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది అనుకోండి, పెద్ద గాలివానలు, తుఫాన్లు వస్తే పడిపోతూ ఉంటాయి. కానీ కొన్ని చెట్లు పడవ, ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినాయి, ఎన్ని సైక్లోన్లు వచ్చినాయి, ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఏర్లు భూమిలోకి చాలా లోతుగా, చాలా బలంగా ఉండటం మూలంగా ఎంత పెద్ద సైక్లోన్ కూడా విత్స్టాండ్ అవ్వగలిగి మన సొసైటీలోనే కొన్ని అలాంటి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి, 81 నుంచి ఉన్న చెట్లు. సో అలాగే మీరు కూడా ఈ ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ పూర్తి చేసుకుని రేపు రాబోయే జీవితకాలంలో కూడా మీ అందరూ కూడా గట్టిగా నిలబడతా కావాల్సిన ఫౌండేషన్ మొత్తం కూడా ఈ స్కూల్లో మీ అందరూ కూడా ఏర్పడిందని నేను బలంగా విశ్వసిస్తున్నాను. అలాగే 10th క్లాస్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు మెయిన్గా మన రాబోయే రోజుల్లో మనం మిస్ అవ్వబోయేది ఏంటంటే, 1 మీరు చదువుకున్న ఈ స్కూల్ని, 2 మీరు చదువుకున్న మీకు విద్యను నేర్పించిన ఉపాధ్యాయుల్ని, అలాగే మీ తోటి స్నేహితులు. సో చాలా మంది జీవితంలో స్కూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కూల్లో మనకి నేర్పించిన క్రమశిక్షణ కానివ్వండి, లేదా మనం నేర్చుకున్న విలువల్ని మన రాబోయే జీవితకాలం మనం నడిపిస్తాం. ఎందుకంటే మిగతాది మీరు నేర్చుకుంటాక అక్కడ విలువలు నేర్పించడానికి, మీకు మంచి చెడు చెప్పడానికి అక్కడ ఎవరు ఉండరు. అంటే మిగతా రాబోయే జీవితకాలంలో అప్పుడు మనం కొత్తగా విలువలు నేర్చుకుందాము, కొత్తగా మనం మంచి చెడు నేర్చుకుందాం అనే దానికి చెప్పేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. మనం ఏమన్నా ఒక జీవితంలో మనం మంచి నేర్చుకున్నాం అంటే అది ఎక్కడంటే, మనం ఎవరైనా సరే వాళ్ళ స్కూల్ లైఫ్లోనే మంచి విలువలు, మంచి క్రమశిక్షణ, మంచి పెద్దవాళ్ళ పట్ల గౌరవం, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అలా నేర్చుకుని అలా బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ జీవితంలో చాలా మంది కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. అలాగే మీరందరూ కూడా ఈ స్కూల్లో మంచి విలువలు, మంచి క్రమశిక్షణ, అలాగే మంచి ప్రవర్తన నేర్చుకుని రాబోయే జీవితకాలాన్ని మీరు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయగలరని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. అలాగే ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే రతన్ టాటా గారు, మీ అందరూ కూడా తెలుసు రతన్ టాటా గారు. సో ఈ మధ్య ఆయన చనిపోయారు. ఆయన ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టు, చాలా మంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉన్నారు,
కానీ సొసైటీ కోసం అలాగే దేశం కోసం కంపెనీస్ స్థాపించిన వాళ్ళు ఎవరంటే రతన్ టాటా గారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ చూస్తే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన చదువుకున్న స్కూల్లోనే ఆయన ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కింద ఎలా ఎదగాలి, అలాగే నాణ్యతతో వ్యాపారం ఎలా చేయాలి, అలాగే విలువలతో వ్యాపారం ఎలా చేయాలి అనేది రతన్ టాటా గారు నేర్చుకుంది ఎప్పుడంటే ఆయన స్కూల్ చదువుకునే రోజుల్లో నేర్చుకున్నారని ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. ఆయన చదువుకున్న స్కూల్ ఛాంపియన్ స్కూల్ ఇన్ ముంబై, ఆ స్కూల్ చదువుకున్నారు. అలా చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, వాళ్ళు గొప్ప వ్యక్తులు అవడానికి కారణం వాళ్ళు చదువుకున్న స్కూల్లో వాళ్ళు నేర్చుకున్న మంచి క్రమశిక్షణ విద్యార్థులు. అలాగే మీ అందరికి కూడా పివి సింధు, ఈవిడ కూడా తెలిసి ఉంటారు. పివి సింధు తెలుగువారు. ఈవిడ ఏం సాధించింది చెప్పగలరా? ఒలింపిక్స్ లో మెడల్ సాధించింది. ఈవిడ కూడా మీరు చూస్తే ఈవిడ ఆటోబయోగ్రఫీ కానీ ఈవిడ స్పీచెస్ అవన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ హైదరాబాద్ లో సెయింట్ ఆన్ స్కూల్ చదువుకున్నారు. ఎప్పుడు ఆ స్కూల్ గురించి చెప్తా ఉంటుంది ఆవిడ. ఆ స్కూల్లో చదువుతో పాటు ఆటల్లో ఎలా రాణించాలి, రెండింటిని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, రెండింటిలో ముందుకెళ్తారా అనేది నేర్చుకున్న ఆవిడ స్కూల్ టైంలో అక్కడ నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఆ తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూ చేసి నేను ఒలింపిక్స్ దాకా వెళ్ళి గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోగలిగానని చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిందాను. అలాగే ఇంకొక ఆవిడ కల్పనా చావ్లా, ఈవిడ ఎవరో తెలుసా మీకు? భారతదేశం నుంచి మొదట ఈవిడ నాసా తరఫున ఆస్ట్రోనాట్ కింద మన స్పేస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. కాకపోతే రిటర్న్ లో వచ్చినప్పుడు చనిపోయారు. ఈవిడ కూడా ఈవిడ స్కూల్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇండియాలోనే హర్యానాలో చదువుకున్నారు ఆవిడ కల్పనా చావ్లా. ఆ స్కూల్లో వాళ్ళ టీచర్ల ద్వారా ప్రాణం నేర్చుకుని రకరకాల టీచర్స్ ద్వారా ప్రేరణ పొందడం ద్వారా ఆవిడ ఏరోస్పేస్ రంగంలో ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకుని స్కూల్ లైఫ్లోనే పంజాబ్లో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి అమెరికా వెళ్ళి ఆవిడ నాసాలో సైంటిస్ట్ కింద, తర్వాత వ్యోమగామి కింద కూడా స్పేస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ లిస్ట్కి ఒక అంతమంటూ ఏమీ లేదు. అంటే చాలా గొప్ప వ్యక్తుల్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే వాళ్ళందరూ గొప్ప వ్యక్తులు అవటానికి వాళ్ళకి ప్రేరణ పొందింది ఎక్కడంటే వాళ్ళ స్కూల్ జీవితంలో వాళ్ళ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా ప్రేరణ పొంది అంత గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారన్నమాట. రేపు మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్న విద్య విలువలు అలాగే క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ కూడా మీకు జీవితంలో జీవితకాలం ఉపయోగపడతాయి. మీరు ఏదైనా సాధించిన రోజు మనం ఇది సాధించగలిగామంటే మనం ఆ స్కూల్లో మనం నేర్చుకున్నది, ఆ స్కూల్లో మనం నేర్పించిన విద్యాబుద్ధుల ద్వారానే ఇది సాధించామని ఆ రోజు మీరు రిలీజ్ అవుతారు. ఈ రోజు మనకి అంటే మనం గొప్పగా ఏం సాధించలేదు కాబట్టి ఇంకా సాధించాలి కాబట్టి సాధించిన రోజు మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాము, ఇక్కడ నేర్చుకున్న విలువలు కానీ ఇక్కడ నేర్చుకున్న విద్యాబుద్ధులు కానీ మన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఈ స్కూల్తో పాటు మనందరం కూడా మనం అధ్యాపకులను కూడా మిస్ అవుతున్నారు. మీ అందరూ కూడా అవునా కాదా? సో మీ అధ్యాపకులు మీకు రకరకాలుగా ఏదో ఒక పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అంటే అదంతా కూడా మీకు మిమ్మల్ని క్రమశిక్షణలో మీకు మంచి ప్రవర్తన నేర్పించడం కోసం ఇచ్చుంటారు. ఒకవేళ మిమ్మల్ని మోకాల మీద కూర్చోబెట్టి ఉంటే మిమ్మల్ని వినయంగా ఉండమని మీ అధ్యాపకులు మీకు నేర్పిస్తున్నారు. ఒకవేళ నోటి మీద వేలు వేసుకోమని మీకు చెప్పుకుంటే కనుక మీ గురించి మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవద్దని మీకు నేర్పిస్తున్నారు మీ అధ్యాపకులు. ఒకవేళ చెవులు పట్టుకోమని మిమ్మల్ని ఆజ్ఞాపిస్తే అంటే మీరు శ్రద్ధగా వినాలి క్లాసు అని మీరు నేర్పిస్తున్నారు. లేదా బెంచి ఎక్కి నిలబడమన్నారు అనుకోండి, అంటే నువ్వు చదువు అందరికంటే పైకి ఎదగాలి అని మీకు గుర్తు చేస్తున్నారు. లేదా గోడ వైపు చూస్తూ నిలబడమని మీకు దండలు విధిస్తే అంటే మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని మీకు మీ అధ్యాపకులు మీకు చెప్తున్నారు. లేదా తరగతి గది బయట మిమ్మల్ని ఉంచోమని మిమ్మల్ని ఆజ్ఞాపిస్తే అంటే పరిసరాలను పరిశీలించి నువ్వు నేర్చుకోవాలి అని నీకు మీ అధ్యాపకులు నేర్పిస్తున్నారు. లేదా బ్లాక్ బోర్డ్ వైపు బ్లాక్ బోర్డ్ మేము తొడమన్నారు అనుకోండి, అంటే మీ తప్పులు మీరు సరి చేసుకోవడం ఎలాగో మీకు నేర్పిస్తున్నారు. లేదా ఏదైనా విషయం పైన మీరు ఎక్కువ సార్లు రాయమని అసైన్మెంట్ ఇంపోజిషన్ ఇచ్చారంటే అంటే గెలిచే వరకు పోరాడండి అని మీకు స్ఫూర్తిని నింపుతున్నారు మీ విద్యార్థులు, మీ ఉపాధ్యాయులు. ఇవన్నీ కూడా మీలో ఇవన్నీ నింపడం కోసం ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా మీలో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు టీచర్స్. అంటే మీ మీద కోపము మిమ్మల్ని మీ అంటే ద్వేషం కాదు, మీరు
గొప్ప స్థితిలో రావాలి, బాగా అభివృద్ధి చెందాలని ఇవన్నీ కూడా చెప్తా ఉంటాం. మనం మళ్ళీ ఒకసారి గొప్ప వ్యక్తుల జీవితంలో దొరికి చూస్తే డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ఈయన ఎవరో మీ అందరూ తెలుసు, ద మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయన్ని మనం అణు శాస్త్రజ్ఞుడు, అలాగే అణు బాంబుని మన భారతదేశం కోసం తయారు చేయడం, ఆయన గౌరవించుకోవడం కోసం మనం ఆయన్ని భారత రాష్ట్రపతి కింద కూడా అబ్దుల్ కలాం గారిని మనం గౌరవించుకోవడం జరిగింది. ఆయన అంత స్థితి చేరడానికి కారణం ఎవరో తెలుసా? ఆయన రామేశ్వరం అనే పల్లెటూరులో ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే పేపర్ అమ్ముకుంటూ ఆయన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు చదువుకునే రోజు. ఆయన మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఎదగటానికి ముఖ్య కారణం ఎవరంటే వాళ్ళ స్కూల్లో ఉన్న టీచర్ గారు అయినటువంటి శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యారు. ఆయన ద్వారా ప్రేరణ పొంది ఆయన ఈ రాకెట్స్ తయారు చేయడం ఎలాగూ, లేదా ఆయన్ని సముద్రం ఒడ్డు తీసుకెళ్లి పక్షులు ఎలా ఎగురుతున్నాయి చూసి అబ్జర్వ్ చేసి రాకెట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఆ వయసులో ఆయన నేర్పించి దాని ద్వారా ప్రేరణ పొంది ఆయన ఈ రాకెట్స్ తయారు చేయడం, మిసైల్స్ తయారు చేయాలని జీవితంలో లక్ష్యం కింద పెట్టుకుని ఆ స్థితికి ఆయన చేరుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక గొప్ప వ్యక్తి సచిన్ టెండూల్కర్. మనందరూ తెలుసు సచిన్ టెండూల్కర్ ద క్రికెట్ లెజెండ్. క్రికెట్ లెజెండ్ ఎవరంటే సచిన్ టెండూల్కర్. ఆయన అంత గొప్పవాడు ఎలా అయ్యాడో తెలుసా? ఆయన యొక్క టీచర్స్ ద్వారా, ఆయన యొక్క గురువు ఎవరంటే ఆయన గురువు రమాకాంత్ అచ్రేకర్. రమాకాంత్ అచ్రేకర్ అని ఆయన రిగరస్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆయనలో ఉన్న తప్పులు సరిచేస్తారు. చాలా కష్టపడి రమాకాంత్ అచ్రేకర్ గారు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆయన క్రికెట్ లెజెండ్ కింద మనందరం కూడా ఆయన గౌరవిస్తున్నాం. సచిన్ టెండూల్కర్ ఆయన విజయాత్మలో ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి ఎవరంటే ఆయన ఉపాధ్యాయుడు అయినటువంటి రమాకాంత్ అచ్రేకర్ గారు. అలాగే పివి సింధు బ్యాడ్మింటన్ ఇంతకుముందు చెప్పాం, బ్యాడ్మింటన్ లో ఒలింపిక్ ఛాంపియన్. ఆవిడకి కూడా ఒక గొప్ప టీచర్ ఉన్నారంట ఆయన విజయంలో. ఎవరా టీచర్ తెలుసా? పుల్లల గోపించారు. ఆయన సింధు గారికి రిగరస్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, ఆవిడతో పాటు ఏ క్యాంపెయిన్ ఆయన కూడా అటెండ్ అవడం, అట్లా ఆవిడని ప్రేరేపించి ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడా కూడా ఆయన పివి సింధుకి తోడ్పాటు అందించిన గొప్ప టీచర్ ఆయన. అలాగే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా ప్రేరణ ఇచ్చిన ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఆయన పేరు శంకర్ లాల్. ఆయన ద్వారా ప్రేరణ పొంది ఆయన సమాజాన్ని సేవ చేయడం ఎలాగో, అలాగే నిరుపేదల సేవ చేయడం ఎలా అనేది ఆయన ద్వారా ప్రేరణ పొంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చి వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద ఆయన మనకి మూడు తరహాలుగా వెతికారు. ఆయన కూడా చాలా సార్లు ఆ టీచర్స్ గురించి చెప్తారు. అట్లా జీవితంలో గొప్ప స్థితి చేరిన వాళ్ళందరూ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరో ఒక టీచర్ ద్వారా వాళ్ళ ప్రేరణ పొంది ఇన్స్పిరేషన్ పొంది విజయం సాధించిన వాడిని. అలాగే రేపు కూడా మీరు విజయం సాధించిన రోజు మీ టీచర్స్ కంపల్సరీ మీ అందరు గుర్తొస్తారు. అది ఆ రోజు ఆ టీచర్స్ మమ్మల్ని అలా చెప్పబట్టే ఈ రోజు మనం ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉన్నాము, ఈ స్థాయి చేరుకోగలిగామని అందరూ కూడా ఫీల్ అవుతారు. అలాగే మూడోది మన స్నేహితులు. స్నేహితుల గురించి చెప్పాలంటే ఈ స్నేహితులు అనే వాళ్ళు ఎలాంటి వారంటే ఈ స్నేహితులు అందరూ కూడా ఒక చెట్టు లాంటి వాడు, ట్రీస్ లాంటి వాడు. సో సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లైక్ లీవ్స్, సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లైక్ లీవ్స్ అంటే చెట్టుకుండే ఆకులు లాంటి వాడు కొంతమంది స్నేహితులు. దే ఓన్లీ ప్రెజెంట్ ఫర్ సర్టెన్ సెషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. దే ఓన్లీ ప్రెజెంట్ ఫర్ సర్టెన్ సీజన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. దే కమ్ అండ్ గ్రో, దే కమ్ అండ్ గో. టెంపరీ జాయ్ బట్ నాట్ లాస్టింగ్ సపోర్ట్. టెంపరీగా ఉంటారు, సీజన్ కి ఆకులు రాలిపోయిన చెట్టుకి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మారిపోతూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది స్నేహితులు ఎలాంటి వాళ్ళంటే చెట్టుకుంటే కొమ్మలు లాంటి వాడు. దే ఆర్ లైక్ బ్రాంచెస్. అవి సీజన్ కి రాలిపోవు కానీ ఆకుల్లాగా. కానీ ఏదైనా కష్టకాలం వచ్చి ఏదైనా మంచి గాలి వామలు తుఫాన్లు వస్తే అలాంటి సందర్భంలో చెట్టు కొమ్మలు ఇరిగిపోదు, చెట్టుకు సపోర్ట్ గా ఉండకుండా. అలాగే కొంతమంది స్నేహితులు ఈ బ్రాంచెస్ లాగా ఉంటారు. కానీ మనం కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు, మన కష్టాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనతో ఉండరు. మన కష్టాలు మన సుఖాలు ఉన్నప్పుడు మనతో ఉంటారు, కానీ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మనతో ఉండరు. మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దే ఆర్ లైక్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ లైక్ రూట్స్. కొంతమంది స్నేహితులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే మనకి మన చెట్టుకి ఎలా అయితే కింద రూట్స్ ఉంటాయో అలా ఉంటారు. They are friends who stand with you no matter what you are. They support you. They keep you grounded
and remind you on your growth. And with them, you never have to question their loyalty. అలా ఉంటారన్నమాట ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది. అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉంటారంటే ఇప్పుడు మీతో పాటు ఉన్న వాడు, మీ 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అంతా అలాంటి వాటి వీళ్ళే మీ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ కింద ఉంటాం ఉంటారు. ఎందుకంటే మేము కూడా మా పాలిటెక్నిక్ లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటాం. ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏంటంటే అంటే సేమ్ హీరో ఫ్యాన్స్ అయితే ఒక ఫ్రెండ్స్, లేదా సేమ్ ఒక గొప్పవాళ్ళు అంటే బాగా సామాజికంగా కొద్ది డబ్బున్న వాళ్ళతో ఒక ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా చదువుకో కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ వీక్ ఉన్నవాడు అలాంటి వాళ్ళతో ఒక ఫ్రెండ్స్, లేదా రిలీజియన్ బట్టి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, లేదా క్యాస్ట్ బట్టి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటా ఉంటారు. అలా బయట మీకు తెలియదు ఇవన్నీ కూడా. రాబోయే రోజుల్లో చూస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా. కానీ ఇవేమీ లేకుండా నిన్నుగా ప్రేమించి నీలో ఉన్న మైనస్ని పాజిటివ్ని గుర్తించి నేను ఫ్రెండ్ కింద యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరంటే మీ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళే మీ నిజమైన ఫ్రెండ్స్. ఎప్పటికైనా మీరు చూస్తే ఎన్ని సంవత్సరాల పైన మీరు నిజమైన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మీకు అని చెప్తే ఎప్పుడు కూడా మీ స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తారు. అలాంటి వాళ్ళు అన్నమాట మన 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్. అందుకని వాళ్ళు మిస్ అవ్వద్దు. మీరు బీటెక్ 10th క్లాస్ అయిపోయి పూర్తయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళతో స్నేహాన్ని కంటిన్యూ చేయండి. అలాగే జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే జీవితం అనేది ఒక పెద్ద పార్టీ లాగా ఉంటాం. ఆ పార్టీకి మనం అందరినీ పిలుస్తాము. కొంతమంది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు ది పార్టీ. అవర్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ పార్టీ. సమ్ లీవ్ ఎర్లీ. పార్టీలో కొంతమంది ముందుకు వెళ్ళిపోతారు, కొంతమంది నైట్ మొత్తం ఉంటారు, కొంతమంది ఏమో మిమ్మల్ని నవ్వేస్తారు పార్టీలో, కొంతమంది మీ మీద నవ్వుతారు, మిమ్మల్ని జోక్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది లేట్గా వస్తారు, కొంతమంది ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది పార్టీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనతో పాటు ఉంటారు. సో ఎందుకంటే దే హెల్ప్ us టు క్లీన్ అప్ ది మెస్. ఆ పార్టీలో ఏదైతే మెస్ ఉందో ఆ మెస్ మొత్తాన్ని క్లీన్ అప్ చేయడం కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మిగిలిపోతారు. అలాంటి ఫ్రెండ్సే నిజమైన ఫ్రెండ్స్. అలాంటి ఫ్రెండ్సే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా. సో కాబట్టి వాళ్ళతో స్నేహాన్ని కొనసాగించండి, ఇక్కడతో డిస్కంటిన్యూ చేసుకోమాకండి. అలాగే రాబోయే రోజుల్లో 10th క్లాస్ పూర్తి చేసుకున్నారు, 15 ఏళ్ళ వయసు మీ అందరూ కూడా. ఇంకా సుమారుగా మనం ఒక 65 ఏళ్ళు బతికాం అనుకోండి. అంటే లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోతుంది. అంతకుముందు 80 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు, 80 ఏళ్ళు 90 ఏళ్ళు కూడా బతికేవాళ్ళు బాగా రోజులు. ఇప్పుడు అంతా 65 అంటే బాగా బతికినట్టు. సుమారు మనం ఒక 65 ఏళ్ళు జీవితకాలం ఉంటే ఈ 65 ఏళ్ళలో మనం ఇప్పుడు ఎంత టైం అయిపోయింది? మనకి ఒక 15 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఓకే, ఈ 15 ఏళ్ళు 10th క్లాస్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఇక రాబోయే 6 ఏళ్ళు సమయం, అంటే రాబోయే 6 ఏళ్ళు, ఇక ముందు రాబోయే 6 ఇయర్స్. ఈ 6 ఇయర్స్ అని ఏంటంటే మీ జీవితంలో చాలా విలువైన కాలం. అంటే రాబోయే 6 ఏళ్ళు కూడా జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేస్. ఇంపార్టెంట్ డేస్ లో ఈ 6 ఏళ్ళలో అంటే సుమారుగా మనం ఇంటర్మీడియట్ చదివితే ఇంటర్మీడియట్ 2 ఏళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ ఒక 4 ఏళ్ళు, లేదా పాలిటెక్నిక్ అయితే పాలిటెక్నిక్ 3 ఏళ్ళు, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ 3 ఏళ్ళు, లేదా ఎంబీబీఎస్ కంటే ఇంకో సంవత్సరం యాడ్ అవుతుంది అనుకోండి, లేదా ఎంఎస్ యూఎస్కి వెళ్ళాను లేదా ఎంటెక్ వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇంకో 2 ఏళ్ళు యాడ్ అవుతుంది. సుమారుగా ఒక 6 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళు కాలం అనేది చాలా మన జీవితం మొత్తం మీద మనకి చాలా ముఖ్యమైన టైం ఏంటంటే ఈ రాబోయే 6 ఏళ్ళు. ఈ 6 ఏళ్ళలో ఎవరైతే జీవితంలో కష్టపడతారో అంటే మనందరిలో కూడా ఒక బెస్ట్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఆ వర్షన్ ఎప్పుడు బయట తీయం మనం. ఏముందిలే అని మామూలే, మనం తెలిసిందే, మనం చేయగలం ఇవన్నీ, కాకపోతే ఆ చేతనగా చేయని వదిలేస్తాం కొంతమంది. అంటే మన అందరూ క్యాపబుల్లే, ఎవరు క్యాపబిలిటీ లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది సీరియస్ గా చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది సీరియస్ గా తీసుకోరు. సో ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ ది బెస్ట్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. Yes. So now you all are thinking about we are free out from the 10th class. Yes. Your journey is completed. First milestone of your life. So in this connection, I would like to say a few words. That is, decide yourself what to do. First, decide yourself. Then, dedicate your time towards your decision. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దానికోసం మీ దగ్గర ఉన్న సమయాన్ని వెచ్చించండి. దెన్ యు రికగ్నైజ్ యువర్ పెయిన్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడ్డారో ఈ రోజు వరకు మీరు కోరినవి ఇవ్వడానికి దాన్ని గుర్తించండి. దెన్ యు విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ గుడ్ సిటిజన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ.
ముగ్గురు చేతిలో షేమ్ కాకూడదు. ఒకటి కట్టుకున్న పెళ్ళ చేతిలో షేమ్ కాకూడదు మనం. రెండు మనం కన్న పిల్లల చేతిలో షేమ్ కాకూడదు. మూడు సొసైటీలో షేమ్ కాకూడదు. ఒకవేళ మనం షేమ్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఎవ్వరూ కారణం కాదు, మీకు మీరే కారణం. మీకు మీరే కారణం. మీరు 20 ఏళ్ళు బతికినా, 60 ఏళ్ళు బతికినా, 100 ఏళ్ళు బతికినా మీరు కూడా ముందు ఈ ముగ్గురు ముందు కనుక మీరు షేమ్ ఫీల్ అవుతూ నుంచోవలసిన పరిస్థితి కనుక వస్తే కారణం మీదే, ఎవరు కాదు. అది గుర్తుపెట్టుకొని సో ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి గుర్తుపెట్టుకొని జాగ్రత్తగా చేయండి. ఈవెన్ సిఏకి వెళ్ళదలుచుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆ ఆప్షన్ కూడా చేయండి. ఇంత డిఫికల్ట్ ఉండదు. ఇంజనీరింగ్ అంత డిఫికల్టీ ఉండదు. ఒక మ్యాథమెటిక్స్లో కొద్దిగా మంచి పట్టు ఉండాలి, సాధించుకోవచ్చు. వాడికి లేకపోయినా సాధించుకోవచ్చు. సో మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. బోర్డులు బయట, కాలేజీ బయట బోర్డులు చూసి చైతన్యం ఉంది. మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ని స్టేట్ ర్యాంకులు వచ్చినాయి, ఇన్ని ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులు వచ్చినాయి, ఇన్ని వరల్డ్ ర్యాంకులు వచ్చినాయి అని పెడతారు. మీకు వాళ్ళ దగ్గర చదివిన లక్షల మందిలో ఒక 100 మంది వాళ్ళ ఫోటోలు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇక్కడ పక్కన నారాయణ వాడు వచ్చిన ర్యాంక్ చైతన్య వాడు దాంట్లో కనపడతాయి. ఒకసారి చైతన్య వాడికి వచ్చిన ర్యాంకు నారాయణ వాడికి పోస్టులో కనపడుతుంది. ఏమా ఇదే అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ మంచి మార్కులు సంపాదించుకున్నాడు నారాయణ వాడు, చైతన్య వాడు బలవ పట్టుకుని వస్తాడు. చేపలు పట్టుకోవడానికి వచ్చి పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ వాడి సెకండ్ ఇయర్ ఫీజు వస్తుంది, పైసా తీసుకోకుండా మీరు నారాయణ నుంచి మా చైతన్య కనుక మారిస్తే మీకు 5 లక్షలు ఇస్తాం, 6 లక్షలు ఇస్తాం, మీ వాడిని ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నరేంద్ర మోడీ దగ్గర నిలబెడతాం అని ఇక్కడి నుంచి లేపేస్తాడు. అక్కడికైతే వీళ్ళకి వచ్చిన నారాయణ వచ్చిన ర్యాంక్ కూడా రాకపోవచ్చు, అది వేరే సంగతి. సో ఇలాంటి అట్రాక్షన్స్, టెంప్టేషన్స్ మీరు సబ్జెక్ట్ కావద్దు. ఎనలైజ్, ట్రై టు ఎనలైజ్. ఎవరైనా సరే మీ దగ్గరికి వచ్చి మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అంటే ఎనలైజ్ చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి వెళ్ళండి. ఇది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కే కాదు, 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా కూర్చొని ఉంటాయి ఇక్కడ. వాళ్ళ కూడా ఇది ట్రై టు ఎనలైజ్. మీకు కావాల్సింది సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్లో డెప్త్ కావాలి. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని అనలిటికల్గా దాన్ని అప్రోచ్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ మీరు కనుక తెలుసుకుంటే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కూడా అనుకోకండి, ఇంగ్లీష్లో కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, తెలుగులో కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేటువంటి మీరు తెలుసుకుంటే అది రావాలంటే సబ్జెక్ట్ డెప్త్ ఉండాలి, ప్లస్ ఎనలిటికల్ అప్రోచ్ ఉండాలి. ఈ రెండు కనుక ఉంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది చేసుకోండి. And we should be the persons who can solve the problems, but who create the problems. Problems ni create చేసేవాడు ఉండరు, ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసేవాడు ఉండాలి. అలాంటి వాడికే సొసైటీలో వాల్యూ ఉంటుంది. తీగా ఉంటేనే బంగారు ఉంది, అవునా కదా? తీగా ఉంటేనే బంగారు ఉంది, తీగ లేకపోతే బంగారు ఉంది. మీ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే శక్తి లేకపోతే ఎక్కడ మనల్ని ఎవరు దెబ్బతీయరు. Okay, all the best.